ہم لوگوں کو جو آواز دیتے ہیں اس میں ہمارے جذبات شامل ہوتے ہیں، اس میں ہماری ثقافت شامل ہوتی ہے، اس میں ہمارے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمارا کام تو آسان ہو گیا ہے، تو ریڈیو کا بھی ایسا ہی اپنا ایک مزہ ہے، بلکہ میں کہوں گی ایک نشہ ہے۔ جس بندے کو ریڈیو پروگرام سننے کی عادت ہو اسے کوئی اور پروگرام اچھا ہی نہیں لگتا۔ ریڈیو اگر بلوچستان کی میں بات کروں تو سب سے پہلے کوئٹہ میں ہی یہ شروع ہوا تھا، اور یہاں اس بلڈنگ میں جب ہم آئے تقریباً 1962-63 سے ہم آئے ہیں، اس وقت سے ہماری نشریات چل رہی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک ژوب کا اسٹیشن ہے جس کی نشریات عارضی طور پر بند ہے، لیکن صوت القرآن چینل وہاں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ میرا نام صدیقہ خان ہے اور میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں اسٹیشن ڈائریکٹر کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوں۔ ریڈیو کا عالمی دن جو آج منایا جا رہا ہے، اس کو تھیم بھی دیا ہے نا کہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ریڈیو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ اس کو ٹائٹل یا موضوع جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ریڈیو کی اہمیت پہلے بھی تھی، لوگ اس کے ذریعے جو ہے معلومات حاصل کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ دور دراز علاقوں میں جہاں اور کوئی خبر رسائی کا ذریعہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو ریڈیو ہی تھا جو لوگوں کو تعلیم، صحت کے حوالے سے اور خبریں، جو بہت بنیادی چیز خبر کی ہے کہ لمحے لمحے کی خبر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان ہی دیا کرتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور مختلف اسٹرانگ میڈیاز جو ہے وہ ساتھ میں آتے گئے، ٹیلی ویژن، پھر مختلف چینلز، اور پھر موبائل کا دور آ گیا اور ابھی AI کا دور ہے۔ تو ترقی تو ہوتی ہے، ترقی کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ ترقی مزید ہمیں ایک طاقت دیتی ہے کہ ہم آگے جا سکیں، اپنے کام کو آگے پروموٹ کر سکیں۔ اب جیسے ریڈیو سے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ مختلف لینگویجز میں ہوتے ہیں۔ پہلے کی بات اگر میں کروں، جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ ایک چند مخصوص زبانوں میں پروگرام کیا کرتا تھا اور ان کا اپنا ایک ٹائم ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈیو پاکستان جو ہے وہ صبح سے شام تک اپنے پروگرام جو ہے وہ کیا کرتا تھا، ہر لینگویج میں پروگرام، یعنی ہر زبان میں معلومات جو ہے ان لوگوں کو پہنچاتا تھا، تو وہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ تھا۔ اور اب ایسا ہے کہ جوں جوں ترقی ہوتی گئی، تیزی آتی گئی وقت میں، لوگ آگے بڑھتے گئے، اب لوگ اکتا گئے ہیں واپس اس ترقی سے بہت جلدی۔ یہ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI کا جو دور ہے، یہ تو ابھی ایک جتنی جلدی یہ ترقی کر رہا ہے اتنی جلدی یہ فلاپ بھی ہوگا، کیونکہ ایک مصنوعی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو جو آواز دیتے ہیں اس میں ہمارے جذبات شامل ہوتے ہیں، اس میں ہماری ثقافت شامل ہوتی ہے، اس میں ہمارے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمارا کام تو آسان ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ وقت میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سے بہت اکتا گئے ہیں۔ اب کوئی میوزک ہوتا ہے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، واپس اس ریالٹی کی طرف جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو ریڈیو کا بھی ایسا ہی اپنا ایک مزہ ہے، بلکہ میں کہوں گی ایک نشہ ہے۔ جس بندے کو ریڈیو پروگرام سننے کی عادت ہو اسے کوئی اور پروگرام اچھا ہی نہیں لگتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ریڈیو کا ایک سب سے بڑا فائدہ ایک سستا میڈیم ہے، آپ کے پاس موجود ہو۔ سیل سے بھی آپ سیل لے لیں، ریڈیو میں لگا لیں، کافی وقت وہ آپ کا ساتھ جو ہے وہ دے گا۔ ریڈیو اگر بلوچستان کی میں بات کروں تو سب سے پہلے کوئٹہ میں ہی یہ شروع ہوا تھا، اور یہاں اس بلڈنگ میں جب ہم آئے تقریباً 1962-63 سے ہم آئے ہیں،
उस वक्त से हमारी नशरियातें चल रही हैं। पहले सिर्फ ये एक ही स्टेशन था, रेडियो पाकिस्तान कोयटा, यहीं से ही सारे प्रोग्राम चलते थे। फिर वक्त का तकाजा ऐसे हुआ कि एफएम चैनल भी खोलने पड़े, और दूर दराज के इलाके जहाँ पर सही नशरियात नहीं पहुँचती थी, तो वहाँ के लिए मज़ीद स्टेशन खोले गए, और ये सिलसिला जो है वो जारी रहा, और अभी तक है। चंद हमारे 1-2 स्टेशनों के अलावा बाकी भरपूर अपने इलाके में प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो हमारा मकसद है हमारे मीडियम का, वो मालूमात उनको पहुँचा रहे हैं। पहले तो सिर्फ कोयटा ही था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी और सारी है। बाकी सारे स्टेशन उसके बाद ही खोले गए हैं। इनमें से सिर्फ एक जोब का स्टेशन है, जिसकी नशरियात आर्जी तौर पर बंद है, लेकिन सौतुल कुरान चैनल वहाँ जो है वो लगा हुआ है, वो अपनी नशरियात जो है वो दे रहा है। और इसके अलावा हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने यही कहा है कि बलूचिस्तान के लिए उन्होंने 10 नए ट्रांसमीटर्स जो हैं उसकी मंजूरी हो चुकी है। तो जहाँ पर जिस स्टेशन में उसका ट्रांसमीटर कमज़ोर है, उसके लिए भी अलग से लगेगा, और इसके अलावा एफएम स्टेशंस जो हैं वो भी खुलेंगे, या ट्रांसमीटर एफएम ट्रांसमीटर्स जो हैं वो भी लगेंगे, और इस तरीके से हमारी नशरियात दूर दूर तक सुनी जाएगी। हमारे प्रोग्रामों में जैसे एक तस्वीर आप देखते हो, चाहे वो कितनी खूबसूरत सीनरी क्यों ना हो, लेकिन वो बेजान होती है। एक सीनरी आप अपनी आंखों से देखते हो किसी मंज़र को, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आँखें ज़िंदा होती है, आप ज़िंदा होते हो, आप उस चीज़ को देख रहे होते हो, उसमें वो फीलिंग्स होती है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए हम वापस वो जो यूथ जो रेडियो को नहीं जानती थी, जो रेडियो की कारकर्दगी को नहीं जानती थी, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ देखा नहीं था या नहीं देखा, तो उन्हें क्या पता। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं, और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम ये कहते हैं, हम उनको विज़िट कराते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि अपने आर्काइव में ले जाते हैं, अपना वो पूरा सिस्टम दिखाते हैं कि पहले रेडियो डिस्क पर चलता था, फिर सीडीज़ हो गई, कैसेट का दौर आ गया, फिर यूएसबी का दौर आ गया, और अभी आप क्या से क्या देख रहे हैं। अव्वल तो अल्लाह ना करे कभी ख़त्म हो, और दूसरी बात ये है कि ये ख़त्म हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आवाज़ की दुनिया है। आप आवाज़ को दुनिया से निकाल दो तो दुनिया में क्या रह जाएगा, आप सिर्फ सोचिए। आप तस्वीर दे दे, आप आवाज़ ना दे, तो आपको उस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना, बंदे को कोफ्त महसूस होगी। तो पहली मेन चीज़ क्या हुई? आवाज़ हुई ना। अगर तस्वीर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी वीडियो में तस्वीर ख़राब भी हो जाती है, वो आपको सही दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही होती है, उससे आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि खैर है, अगर अगला सीन आया वो क्लियर था, तो कम से कम वो हमने सुन तो लिया था कि वो क्या डायलॉग्स जो थे वो चल रहे थे। और रही बात पॉडकास्ट की, तो ज़ाहिर है मैंने आपसे बात की कि जिद्दत की तरफ सब जा रहे हैं, तो हम अपने नौजवान नस्ल को जो हमें देखना चाहते हैं, उनको हम एक चीज़ दिखा रहे हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। जो सुनना चाहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें हम सुनवा रहे हैं। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे भी दे सकती हूँ ना कि एक घर में माँ की कोशिश होती है कि उसका बच्चा खाना खाए। अब बच्चे की इंटरेस्ट क्या है? माँ की कोशिश होती है कि वो चीज़ बच्चे को प्रोवाइड करे। अगर उसे फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है तो वो देती है। अगर उसे कोई फ़ास्ट फूड कोई और चीज़ पसंद है, वो खुद बनाती है, वो उसको प्रोवाइड करती है। तो हमारी मिसाल भी ऐसी ही है कि जो हमारे सुनने वाले वो डिमांड करते हैं, जो हमसे हमारी यूथ डिमांड कर रही है, हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम खुद पहले जो हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर जो काम करते थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। अब हम उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हम ऐसे हैरान हो जाते हैं कि इतनी सादा म्यूज़िक, इतनी सादा आसान शायरी, और वो इतनी हिट कि आज तक वो ऐसे ही पॉपुलर है। अगर एक चीज़ की अहमियत नहीं होती तो लोग हमसे क्यों डिमांड करते हैं कि वो गाने हमें दोबारा सुनवाएं, वो प्रोग्राम हमें दोबारा सुनवाएं, वो ड्रामे जो आप लोगों ने या स्किट्स रिकॉर्ड किए थे वो हमें दोबारा सुनवाएं। हालांकि काफ़ी ऑप्शंस है सबके पास,
لیکن ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے، آپ ایک چیز استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ اہم ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے آپ کے لیے وہ غیر اہم ہے۔ میں استعمال کر رہی ہوں، میرے لیے وہ چیز اہم ہے، میں نہیں کر رہی تو میرے لیے وہ دوسری چیز پہ اہمیت نہیں رکھتی۔